अस्सलामुअलैकुम। यह गल मैं तुहाडे नाल बहुत ज़्यादा वारी शेयर कर बैठा। तुहानू पता यूरोप च कारीगरां की बहुत ज़्यादा डिमांड है। भावें कोई मिस्त्रियों का काम करता है, भावें कोई रंग का करता है, भावें कोई लक्कड़ का करता है, भावें कोई फर्श पा लेंदा, कारपेट वगैरह बहुत ज़्यादा डिमांड है। बंदा वो भुखा नहीं मरदा। तो यूरोप जवान कहता मेरी यूरोप च कंपनी है, तो सारे अपने देसी बंदे जिहड़े मैनू जानते हैं, भावें कोई तुर्की दे ने, भावें कोई मोरक्को दे ने, भावें इंडियन ने, पाकिस्तानी ने, कहता सारे मैनू जानते हैं। मैं उन्होंने काम जिहड़ा बड़ा सोहना करके आना, कहता होर छड्ड के कोई थोड़ा बहुत फालतू आउंदा वो भी मैं कर देना, इस वास्ते करके देना। कहता मैं पैसे भी फालतू नहीं लैंदा, मैं ना चलो अपने देसी बंदे ने खुश आउण, अगू किसी होर नूं नंबर देणगे। कहता इस तरह मैनू बहुत ज़्यादा बंदे जानते हैं, मैं वाकई कहता बड़े दिल नाल काम करके देना। कहता इस तरह एक जवान का फोन आया मैनू, कहता भाई असीं घर जिहड़ा बाथरूम का काम कराना, नवीं टैलां लवाणियां ने, नाले थोड़ा सैनिटरी का काम करवाना है। कहता मैं कहा कोई मसला नहीं, मैं कर देंगा, लेकिन कहता उन्हें टाइम दिता आके भाई एक बारी तक लो। कहता मैं जिसले गया तो चौथी मंजिल ते सी, पौड़ियां भी छोटियां छोटियां सी, बड़ा मुश्किल आ बंदा उत्ते चढ़ के जाता है। कहते चलो उत्ते मैं गया तो बाथरूम ते पहला जिहड़ियां ने वो टैलां लगियां सी। कहता टैलां लगियां, कहता भाई ये टैलां ला के ते नवीं लवाणियां ने, नाले जिहड़ा सी टूटी छुटी है बेसन वगैरह यह दूजी साइड ते करवाना है सारा। कहता मैं क्या ठीक है, मैं तुहानू जिहड़ा ना सारी प्राइस दे दियां जी। फर्श जिहड़ा ना थल्ले फर्श जिहड़ा उहदे च पैप पाने ने, यानी कि हीटिंग पानी है थल्ले। कहता मैं क्या भाई वो भी पै जाएगी, कोई टेंशन वाली गल नहीं। कहता ठीक है, सारी गलबात हो गई। कहता आराम से मैनू भालियो सू समोसे शोसे तलियोस, कबाब तलियोस। कहता बह के चाह पीती, थोड़ी देर गप होई, तारफ शारफ कराया सारा। कहता फिर मैं क्या ठीक है, मैं तुहानू जिहड़ा ना जाके प्राइस दस देंगा। कहना जिसले मैं आ गया तो मैं उन्होंने जाके थोड़ी देर बाद फोन किया, मैं क्या भाई यह प्राइस है, इस प्राइस से मैं तुहानू करके दें। उन्हें आख्या भाई की करते हो तुसीं, तो गोरियां वाली प्राइस मैनू दे रहे हो, मैं तो अपना देसी बंदा इस वास्ते बुलाया है कि ताकि मैनू यार काम मुनासिब कर दे। उन्हें आख्या भाई जी बिल्कुल तुहानू मुनासिब दस्या। कहता नहीं नहीं भाई जी तुसीं मेरे कोल आवो, आके एक बार फिर मेरे नाल मुलाकात करो। कहता मैं क्या ठीक है, मैं आके मुलाकात कर लेना तुहाडे नाल। कहता फिर उन्होंने टाइम बनाया, फिर मैं उहदे घर टुर गया। कहते घर गया, फिर उन्हें चाह शाह बनाई, समोसे शोसे पहला खुआले। कहता खुआल के इसे बह रहे। कहता भाई जी बड़ी मेहरबानी, पिछली बार भी आया तुसां हिदमत की है, इस बारी तुसां हिदमत की है। वो कहते भाई गल तो ठीक है, लेकिन तुसीं जिहड़ी प्राइस दस रहे हो ना, प्राइस तुहाडी बहुत ज़्यादा है। तुसीं आंदे हो सैनिटरी का इन्ने प्राइस है, तो टैलों की इतनी प्राइस है। वो तकरीबन सैनिटरी की तो टैलों की मिलती जुलती प्राइस है। भाई इस तरह ना करो, ऐं तो गोरे भी नहीं इतने पैसे लैंदे जितने तुसीं पे दस रहे हो। उन्हें आख्या भाई मेरी कंपनी है, तुसां इसे बिल भेजना, मैं अगू टैक्स भी देना है, बड़ी मुश्किल नाल जाके मैनू कोई बचना है, इस वास्ते मैं तुहानू मुनासिब रेट दस्या। तुसीं गोरियां कोल पुछ लो, तुहानू पता लग जाएगा डबल प्राइस लैंदे ने। उन्हें आख्या नहीं भाई जी काम असां तुहाडे कोलों कराना, तुसीं मुनासिब करो। उन्हें आख्या भाई जी मैं मुनासिब नहीं कर सकदा, तुसीं खुआलिया चाह पिलाई है मैनू, मैं तुहाडा शुक्रगुजार हाँ, लेकिन जिहड़ा मेरा बिजनेस है वो मेरा बिजनेस है, इहदे च मैं अगे पिछे नहीं कर सकदा। कहंदा बहरहाल ना उन्हें आख्या भाई मैं तुहानू सच्ची गल दसां, मैं एक होर भी बंदा बुलाया सी अपना देसी, लेकिन उहदी इत्थे कंपनी कोई नहीं है। तो कहता उन्हें मैनू जिहड़ी प्राइस दसी है ना, वो तुहाडे नालों तुहाडी 3 गुना जिहड़ी है ज़्यादा प्राइस। कहता भाई मैनू कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं है, तुसीं अगर उहदे कोल करवाना है तो उहदे कोल करवा लो, मेरी कोई टेंशन नहीं है। नहीं भाई मैं चाहता सी कि चलो तुसीं इत्थे पुराने हो, तुसीं कर दो। उन्हें आख्या भाई मैनू कोई शिकायत नहीं, तुसीं उहदे कोल करा लो, कदे भी मेरी लोड़ होवे तो तुसीं मैनू आवाज़ मार लियो तो मैं हाज़र हो जाऊँगा। कहता जी ठीक है, चलो तुहाडे नाल जे जरूरत होई तो राबता कर लांगे। वो जनाब होया इंज कि उन्हें दूसरा बंदा बुलाया देसी, आके उन्हें काम शुरू किया। पैप शैप जिहड़े तुहानू पता है अजकल जिहड़ा यूट्यूब का दौर है, यूट्यूब ते तुहानू हर किस्म की वीडियो मिल जाती है। तुसीं पिज़्ज़ा बनाना है, तुसीं रोटी बनानी है, तुसीं कोई काम करना है, कोई छत बनाना है, हर किस्म की जिहड़ी है यूट्यूब ते वीडियो पई है। वो भाई री जिन्हां दा अपार्टमेंट सी चौथी मंजिल ते सी, वो थोड़े सियाणे सी। उन्हें आख्या मैं इंज करांगा यूट्यूब तक सैनिटरी का काम आपू कर लाँगा, जो दूसरा देसी मुड़ा बुलाया सी ने वो सिर्फ टैलां ला सकता है, सैनिटरी का काम नहीं कर सकता है। उन्हें आख्या चलो जी पैप शैप मैं आपू पा ला। कहता एक दो बारी मैनू फोन किया, वीडियो कॉल करके दस्या भाई जी मैं इस तरह पैप शैप पाए ने, ठीक ने। कहता भाई जी बड़े बेहतरीन पाए ने, तुसीं बहुत सोहणे पा लेन। कहता पैप तो पा लैंदा बंदा, लेकिन यह तो नहीं पता कि कनैक्शन जिहड़े ने सही टैट होए ने कि नहीं होए पैपां दे। कहता बहरहाल ना उन्हें सारे पैप शैप पा के ते उतों सीमट शिमट ला के जिहड़ा नवां मुड़ा सी जिहड़ा देसी सी, कहता उन्होंने बुलाया। उन्हें आके प्लस्तर करके टैलां लानियां शुरू कर दित्तियां। कहता उन्हें टैलां शैलां ला दित्तियां, सारा बाथरूम सोहना तैयार हो गया। कहता उन्होंने दिमाग तो ना काम किया कि पानी पहला असीं चैक कर लीए। कहता उन्हें पानी शानी कोना चैक किया, तो इस तरह टैलां शैलां पूरा बाथ जिस वेले बिल्कुल रेडी हो गया ना, तो उन्हें जनाब इंज किया, जिस बंदा जिहड़ा लाया सी ने उन्हें अपने पैसे फड़े, पैसे लैके वो तो गया निकल। कहता उस तो बाद जिसले भाई ने पानी शानी खोलिया, कहता अगू थर्ड फ्लोर जिहड़ा तीसरा है
ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਘਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜੂ ਵਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇਤਨਾ ਗਿਆ ਉਹ ਥੱਲੜਿਆਂ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਨਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟੈਲਾਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਾਲ ਪਿੱਛੂ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੀਕ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸ਼ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਵਗਦਾ ਟੇਰ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਏ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੇ ਫਲੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜਕਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਾ ਖੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਫਲੋਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਸਲੇ ਭੰਨਿਆ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਕੋਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਸ਼ੈੱਡ ਸੋਫੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੀਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਵੱਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਸੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਾਥ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਿੱਧੇ ਦੌੜਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਸਲੇ ਆ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਤੀਸਰੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਫਟਾਫਟ। ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਸ਼ਿਲ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਭਰੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੀਆਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਘਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਲਕਮ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਸੱਟਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ ਹੁਣ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਬਵੋ ਚਾਹ ਸ਼ਾ ਪੀਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੱਕਨੇ ਆ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਿਓ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਅੱਧੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਸ਼ਾ ਪਿਲਾਈ। ਉਹਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੈਲਾਂ ਦਾ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਚੌਥੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਸ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਇੱਥੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਬਿੱਲ ਬਣਵਾਉਣਾ ਜੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਅੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਧੇ ਚਾਹੀਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਘਰ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਹੁਣ ਆਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਸਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸਮਝ ਆਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੀਸਰੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੂੰ ਲੱਖ ਲੈਣਾ 2 ਲੱਖ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੇਟ ਤੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਟੋਰਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆ ਕੇ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਟੋਰਿਆ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੇਟ ਟੋਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਟੋਰਨਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਕਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਜੇ।
ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਲਟਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਵਾਲਾ ਇਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਕੇਸ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋ ਮੰਗਾਇਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਉਹ ਤੁੰਨਣਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਹ YouTube ਤੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਗੈਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਲੈਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹਾਊਸ ਹੈ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਝ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮਾफ़ी ਚਾਹਨਾ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।